নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ শ্ৰীভূমি ৰামকৃষ্ণ নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ 18000 মহিলাক চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত এই চেক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী কাছাৰত 13193 গৰাকী মহিলাক 10000 টকাৰ চেক প্ৰদান পোনপটীয়াকৈ আমি লৈ গৈছো আপোনালোকক तो इसीलिए किस लिए जब बच्चा ज्यादा होता है बच्चा को स्कूल में ले जाना पड़ता है कॉलेज में लेके जाना पड़ता है तो ये सब काम नहीं होता है इसलिए ये स्कीम में हम लोगों ने नियम किया हो हर समय हमारा बाल बच्चा 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये भी इसमें एक रूल है आगामी विधानसभाয় আমি আবার একটা নতুন কানুন চিন্তা করেছি ওই কানুনটা হল যে এটা গিৰিয়েকে এটাতকৈ বেছি বিয়া কৰাব নোৱাৰিব বুজি পাইছে নে নাই যেনেকে 3টা 4টা বিয়া কৰায় সেইটো এতিয়া আমি অসমত বন্ধ কৰাই দিম এটা মানুহে অকল এজনী ছোৱালীহে বিয়া কৰাব পাৰিব দুজনী তিনজনী বিয়া কৰালে জেলত যাব লাগিব এতিয়া ভাল মানে বেয়া হ'ব ভাল হবে কি না এটা পাক্কা ভাল হবে তো ঠিক আছে এখন जो 3-4টা শাদি করে ওরা আমাকে কিছু একটা খারাপ পাবে তা হলেও ওইটা কানুন এখন আসবে और आसाम में एक पुरुष खाली एक मेয়ে के ही शादी करने मिलेगा दूसरा तीसरा नहीं होगा ये भी हम लोग कानून लेके आ रहा हूं हम लोग को सब मिलके आसाम में महिला लोगों का सब काम करना है चाइल्ड मैरिज मैंने बंद किया एक हस्बैंड 2-3 शादी करेगा वो भी मैंने बंद करूंगा और साथ में हमारा माताओं को मैं लाखपति दीदी बना के रहूंगा ये मेरा संकल्प है साथ में मैं और 2 बात बोलना चाहता हूं हमारा अरुणोदय में अभी 1250 रुपया मिलते हैं लेकिन जनवरी महीना से अगर आप लोग गैस का सिलेंडर खरीदेगा उसका कारण भी मैं आप लोगों को 250 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा देने का काम करूंगा सब्सिडी मतलब एक सिलेंडर खरीदेगा तो आप लोगों का बैंक अकाउंट में 250 रुपया जमा हो जाएगा 1250 अरुणोदय से आएगा 250 रुपया गैस सिलेंडर का नाम में आएगा मोदी जी हमें बिना पैसा में चावल देता है और 7 नवंबर से हम आप लोगों को कम दाम में दाल भी दूंगा चीनी भी दूंगा और नमक भी देने का हम लोग काम करेगा मतलब आज असम में गरीब माताओं के लिए मध्यम वर्गीय माताओं के लिए हम जो भी हो सकता है कर रहा हूं और आगे भी जाके हम लोग करते रहेगा আপনাদের সবাই এটা কথা মনে করবেন কংগ্রেসের দিনে কি স্কিম ছিলাম লুঙ্গি ধুতি ওইগুলা স্কিম ছিলেন এখন আমাদের স্কিম হলো অরুণোদয় নিযুত মহিলা লাখপতি দিদি গ্যাসের সিলিন্ডারে 250 रुपया সাবসিডি এইগুলা হলো আমার স্কিম আর কংগ্রেসের স্কিম ছিলাম লুঙ্গি আর ধুতি আমি ঠিক বলছি কি নাই আপনাকে লুঙ্গি ধুতি চাই কি অরুণোদয় চাই বলেন আপনারা লুঙ্গি ধুতি চাই কি অরুণোদয় চাই আপনাকে লুঙ্গি ধুতি চাই কি লাখপতি দিদি চাই এইটাই হলো মেইন কথা ওর জন্য আপনারা মনে রাখবেন বিজেপি থাকবেন তো এইগুলা স্কিম থাকবে স্কিমগুলা
কংগ্রেস আসলে এই স্কিমগুলো থাকবে না, আবার লুঙ্গি ধুতির রাজনীতিটা শুরু হয়ে যাবে। এই জন্য আমার সবাই মিলিয়া আবার একবার আসামে বিজেপি সরকার আনতে হবে কি নাই? পাক্কা আনবে? बीजेपी के वोट दिबे? पक्का बोलें दिबे कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलें, मोदी जी को सुनते साय, बीजेपी को वोट दिबे कि ना? आबार बीजेपी सरकार अपनारा बनाबे कि ना? पक्का बनाबे? ठीक है, आमी एखन आप लोगों को एक एक करके अगर सेक दूंगा तो रात हो जाएगा। इसीलिए हम लोग भियो बाइडो का हाथ में सेक दे दूंगा। भियो बाइडो ग्रुप का प्रेसिडेंट को सेक देगा और प्रेसिडेंट आप लोगों को सेक दे देगा। आप लोग इधर ही बैठे रहिए। आज सुबह कितना बजे आए थे? 8 बजे, 7 बजे घर में चाय आई पी के आए थे? सच बताइए, चाय पी के आए थे? आज घर में हस्बैंड को चाय मिला है कि नहीं मिला है? अगर अभी हाथ में सेक लेके नहीं जाएगा, सारा घर में आप लोगों को ताना मारेगा अभी, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ बैठिए और सेक लेके जाइए। लास्ट में मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ में हमारा बागान का लाइन में जो लोग रहते हैं, कितना माँ है? थोड़ा हाथ उठाइए तो बागान का माँ। बढ़िया। आप लोगों को मैं खुश खबर देके जाता हूं, सरकार अभी जो बागान का लाइन का माटी है, जमी है, वो जमी का मालकीना हक आप लोगों को देने जा रहा है। आप लोगों को हम जमीन का मालिक अभी बनाने जा रहा हूं। ये भी कानून नवंबर में असेंबली में पास हो जाएगा। उसका बाद हमारे यहाँ में जितना टी गार्डन है, सबका लाइन का माटी हम लोग लेबर श्रमिक का नाम में लिख देने का काम करूंगा। ये बहुत बड़ा काम हम लोग करने के लिए जा रहा हूं। मैं फिर एक बार सबको नमन करता हूं और इतना बढ़िया मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए विजय मालाकर को धन्यवाद देता हूं। ये एक विजय मालाकर जैसा एमएलए मिलना बहुत भाग्य की बात होते हैं। तो आप लोग उनको आशीर्वाद देते रहिए। मेरा तो उनका साथ मैं तो हूं ही, लेकिन मेरे आप लोगों को होना पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा इनको आशीर्वाद दीजिए। यही निवेदन करते हुए कृपानाथ मालाजी, कौशिक रॉय, कृष्णेंदु सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कृपानाथ माला, कृपानाथ माला, विजय मालाकर, विजय मालाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एसआईटीर प्रधान एसटीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्तार संबादमेल। सिंगापुৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে আহি উপস্থিত হৈছিল এসআইটিৰ দল। মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু তৰুণ গোৱেল তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল সিংগাপুৰ। সিংগাপুৰৰ কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল, বিশেষকৈ সেই স্থান যি স্থানত সেই ঘটনা ঘটিছিল। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পিছতে এই সংবাদমেল আৰম্ভ হ'ব আৰু সিংগাপুৰৰ পৰা এসআইটিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ। আমি পোনপটীয়াকৈ কিছু দৃশ্যাংশ লাভ কৰি আছো। কিছু কথা সদৰি কৰিব এছটিজিপি গৰাকী অৰ্থাৎ এছআইটি মুৰব্বী। প্ৰথমতে
20 অক্টোবৰত আমি ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিলোঁ। সেই বৈঠকত আমি ছিংগাপুৰৰ পৰা যিখিনি লিগেল এছিষ্টেন্স বিচাৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত 21 তাৰিখে আমি ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ 5জনীয়া এটা দলৰ লগত আমি বৈঠকত বহিলোঁ। সেই বৈঠকখন খুব সফল বৈঠক হৈছিল। সেই বৈঠকত আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগত তদন্তৰ বিভিন্ন তথ্য বিনিময় কৰিলোঁ। ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰত কৰা পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, যেটো আমাৰ কাৰণে তদন্তৰ কাৰণে দৰকাৰী। ইয়াৰ লগতে আমি তেখেতসকলক এইটো কথা ক'লোঁ যে আমিও তদন্তটো এটা সময় সীমাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যি এছিষ্টেন্স, লিগেল এছিষ্টেন্স, সেইটো আমাক খুব সময় সীমাৰ ভিতৰত লাগে। তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত এটা ইতিবাচক তেওঁলোকে সন্মতি দিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক ছিংগাপুৰৰ নিজা লিগেল ছিষ্টেমৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি তেওঁলোকে আমাক এছিষ্টেন্স দিব লাগে সেইখিনি আমাক খুব সোনকালে দিব বুলি কৈছে। ইয়াৰ লগতে আমি ঘটনাৰ কেছটোৰ লগত জড়িত যিখিনি ঘটনাস্থলী আছিলে, বিভিন্ন ঘটনাস্থলী আছিলে, সেইখিনিও আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে বাকী যিখিনি তদন্তৰ কাম লিগেলি আমি ছিংগাপুৰত কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি কাম আমি কৰিলোঁ। নিশ্চয় এইটো খুব এটা সফল আমাৰ ভ্ৰমণ হৈছিল। আমি যিখিনি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগত মিলিত হ'লোঁ বৈঠকত, সেইটো এটা সফল বৈঠক হৈছিল আৰু আমাৰ তদন্তৰ কাৰণে লাগতিয়াল বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ এইটো হৈছে আৰু আমাৰ তদন্ত এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ। হোটেলৰ CCTV ফুটেজৰ কথা আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক ক'লোঁ। সেইটো তেওঁলোকৰ দ্বাৰাহে আমি পাম। আমি ডাইৰেক্টলি হোটেলৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ বা তেওঁলোকে আমাক নিদিব, কাৰণ এইটো ছিংগাপুৰ আইনৰ মতে হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকৰ নিজা ইণ্টাৰনেল প্ৰচেছ কৰি খুব 10 দিনমানৰ ভিতৰত আমাক এটা পজিটিভলি তেওঁলোকে ৰেছপন্স দিব। এগৰাকী ছিংগাপুৰৰ চিটিজেন অসমীয়া, তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট SIT আপুনি নিজে কৈছিল, সেইটো কৰিছে নেকি? ছিংগাপুৰ নাগৰিকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অকল তেওঁই নহয় আৰু কেইবাজন ছিংগাপুৰ নাগৰিকৰ ষ্টেটমেণ্ট আমাক লাগে। সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে এমলেটত পঠিয়াইছিলোঁ আৰু আমাৰ বৈঠকত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগত আমি এই কথাটো জোৰ দি কৈছোঁ। যিহেতু এই ষ্টেটমেণ্ট ছিংগাপুৰ চিটিজেনৰ ষ্টেটমেণ্টটো ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীৰ দ্বাৰাহে লোৱা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে তেওঁলোকে 10 দিনৰ ভিতৰত সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আমাক দিব। তদন্ত এতিয়া চলি আছে। তদন্তত কি প্ৰমাণ পোৱা হৈছে এই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত মই মন্তব্য কৰাটো উচিত নহয়। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও দিছে যে 90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকৰ নিয়ম মতে তেওঁলোকৰ কৰোনাৰ্ছ বুলি এটা অফিচ আছে, কৰোনাৰ্ছক দিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা কৰোনাৰ্ছে গ্ৰহণ কৰিব। আমি যিটো আইনত BNSSত যি সময়সীমা আছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত আমি কোৰ্টত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। কিমান মানুহ ষ্টেটমেণ্ট এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড কৰোৱাইছে? আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট চলি আছে। আজিও দেখিছে আপোনালোকে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, তেখেত SITৰ সন্মুখত আহিছে, তেখেতৰো ষ্টেটমেণ্ট আমাক দৰকাৰ।
তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈ থকা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 70 জনতকৈ অধিক লোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছে। ভিজিট কৰিলে পিঅ ভিজিট কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পালে, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে পিঅ ভিজিট কৰাৰ কথা? পিঅ ভিজিট কৰা হ'ল নিয়মমতে আৰু তাত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে তদন্তৰ কাৰণে সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ সেইটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যিসকল ছিংগাপুৰিয়ান চিটিজেন নাবিক বা চালক তেওঁলোক ছিংগাপুৰিয়ান চিটিজেন, গতিকে তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টটো ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীৰ এক্টিভলি তেওঁলোকেহে লৈ আমাক দিব। গতিকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে উইদিন 10 days তেওঁলোকে কৈছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। চাওক, এতিয়া তদন্ত চলি আছে। তদন্তৰ শেষত আমি আদালতত আমাৰ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিম। তাত তদন্তত আমি যি ধৰণে সাক্ষী প্ৰমাণ পাওঁ সেইমতে আমি আদালতত আমাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। তেনেকৈ একো অসুবিধা নহয়, আমাৰ তদন্ত চলি আছে। গতিকে তদন্তৰ সময়ত ইয়াতকৈ বেছি মন্তব্য মই কৰিব নোৱাৰিম। দৰকাৰ হ'লে আমি মাতিম। ছাৰ, যিটো বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোচৰ আছিলে সেইটো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নেকি? শ্যামকানু মহন্ত হওক, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা হওক। সেইটো কেছ আমাৰ এতিয়াও তদন্ত চলি আছে। তেওঁলোক দুজনৰ একাউণ্টত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন পোৱা গৈছে। সেই ধন তেওঁলোকৰ যি লিগেলি আৰ্জিত তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ মতে সিমান ধন তেওঁলোকৰ একাউণ্টত থাকিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো প্ৰিভেনশ্যন অফ কাৰাপশ্যন এক্টত এটা অপৰাধ, এটা ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেট বুলি এটা অপৰাধ আছে। চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজিলেন্স চেলত দুইজনৰ এগেইনষ্টেড আৰু পৃথক ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই কেছৰ তদন্ত এতিয়া চলাই থকা হৈছে। সেইটো ভিজিলেন্স চেলে চলাই আছে। ছাৰ, বাক্সাৰ গোটেই বিষয়টো কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব নেকি? গোটেইটো সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত SIT জড়িত নহয়, সেইটো বাস্কা পুলিচ তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব। ধন্যবাদ। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত। যিহেতু SDGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই তেওঁ কৈছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত কিছু তথ্য ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই তদন্তৰ যোগান ধৰিব। SITৰ প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে। ছিংগাপুৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে আহি উপস্থিত হৈছেহি অসমত আৰু মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু তৰুণ গোৱেল দুয়োগৰাকীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই PO ছিংগাপুৰৰ কেইবাটাও স্থান তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিছে। ছিংগাপুৰৰ পৰা SITয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। 5 জনীয়া যি আৰক্ষীৰ দলটোৰ সৈতে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছিল অসমৰ দুয়োগৰাকী বিষয়া খুব সফল হৈছে আৰু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে SITৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। তেওঁ জনাইছে যে প্ৰায় 70 গৰাকীৰো অধিক লোকক এতিয়ালৈকে সোধা পোছা কৰা হৈছে। কিন্তু ছিংগাপুৰত গৈ পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে ছিংগাপুৰৰ সেই য়টখনৰ কেপ্টেইন বা লগত থকা কো পাইলটৰ কিন্তু তথ্য পোনপটীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নোৱাৰে। তাত বাধা আছে কিয়নো তেওঁলোক ছিংগাপুৰৰ নাগৰিক। তেওঁলোকৰ তথ্য ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ জৰিয়তেহে লাভ কৰিব SITয়ে। 10 দিনৰ ভিতৰত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি যোগাযোগ কৰিব বুলি ক'লে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে ঘটনাৰ 6-7 দিন আগতে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ জুবিন গাৰ্গৰ লগত কিবা কথা হৈছিল বা চাৰ্ট আদান প্ৰদান হৈছিল, মেছেজ আদান প্ৰদান হৈছিল, সেই বিষয়ে যাতে SITত তেওঁলোকে আহি আমাক অৱগত কৰে, সেইটো তদন্তৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধাজনক হ'ব পাৰে। নহয়, আমি বিভিন্ন সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। এতিয়া কাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছিল এই বিষয়ে এইটো সময়ত মন্তব্য কৰাটো উচিত নহয়।
আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এছআইটি মুৰব্বীৰ যে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে সেই অন্তিম মুহূৰ্তটোৰ পৰা 5-6 দিন পূৰ্বে 6-7 দিন পূৰ্বে যদি কাৰোবাৰ সৈতে কিবা কথোপকথন হৈছিলে যদি কিবা চেট আছে অৰ্থাৎ মোবাইলত যদি কিবা চেট আছে তেনেহলে সেইখিনি এছআইটিক দিলে ভাল হ'ব তদন্তত কৰবাত নহয় কৰবাত সুবিধা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এছডিজিপি গৰাকীয়ে জনাইছে এছআইটি মুৰব্বী গৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ছিংগাপুৰৰ যিসকল নাগৰিক তাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা বা তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ সুধা পোছা অসম আৰক্ষীয়ে নকৰিব কিন্তু ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কৰি অসম আৰক্ষীক যোগান ধৰাৰ দৰে হ'ব কথাখিনি তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা থাকিব যিহেতু এমলেট আছে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দুখন দেশৰ মাজত ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীয়ে 10 দিনৰ ভিতৰত কিছু তথ্য যোগান ধৰিব বুলি কৈছে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা এছডিজিপি গৰাকীৰ সংবাদমেলতে গোটেইখিনি কথা সদৰি কৰিছে কেনেকৈ ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেট অৰ্থাৎ যিমান আয় তাতকৈ সম্পত্তি বেছি সেই ধৰণৰ কিছু গোচৰ ইতিমধ্যে সেই গোচৰত সিএম ভিজিলেন্সৰ কথাখিনি তেওঁ কৈছে যে কেনেকৈ তদন্ত চলিব বা অভিযান চলিব দুইগৰাকী দেহৰক্ষীৰ কথা যদি চোৱা যায় তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আচলতে টকা পোৱা গৈছিলে এছআইটি প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ছিংগাপুৰৰ পৰা দুইগৰাকী উভতিছে তৰুণ গোয়েল আৰু মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা দুইগৰাকী উভতিছে বৃহস্পতিবাৰে আহি উপস্থিত হৈছিলহি ছিংগাপুৰৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছো বুলি ক'লে এছআইটিৰ প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই অৰ্থাৎ য'ত ঘটনাটো ঘটিছিল তাত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে পৰিদৰ্শন কৰিছে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে তদন্তৰ বিভিন্ন তথ্য আদান প্ৰদান হৈছে বিনিময় কৰিছো বুলি ক'লে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ছিংগাপুৰ পুলিচ ফৰ্চে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা হ'ব হোটেলৰ চিচিটিভি ফুটেজৰ কথা কোৱা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এছআইটিৰ ফালৰ পৰা যেহেতু কোৱা হৈছে 10 দিনৰ ভিতৰত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কিবা তদন্ত কৰি জনাব বুলি কৈছে আৰু খুব আসলতে সহযোগিতা কৰাৰ কথা কৈছে সহযোগিতা অৰ্থাৎ ছিংগাপুৰ পুলিচ ফৰ্চৰ পৰা সকলোখিনি লাভ কৰিব Visited 2-member SIT team visited Singapore as permitted by Singapore government and on 20th we had a meeting with the Indian High Commissioner in Singapore and discussed about all the legal assistance required from Singapore police. On 21st October, we met with a 5-member high-level delegation of Singapore police and it was a very fruitful meeting and we discussed and exchanged information and we emphasized the various legal assistance that we require from Singapore in a time-bound manner because we emphasized that we also need to complete the investigation within a period of 90 days and therefore the assistance required from them is very, very essential within a limited time frame. They gave a very positive response and also they shared with us the post-mortem report of Jubin Garg which was conducted at Singapore through the Indian High Commission to us, which is very important from the point of view of the investigation. We could also visit some of the places of incidents which are required for the purpose of investigation. So those things we could complete, and the remaining thing which are required to be done through the Singapore police, they have assured that within the next 10 days they will come up with a positive reply. So what kind of legal assistance sought from Singapore police? See, we require various assistance which we have already submitted to them in the form of ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে ছিংগাপুৰ পুলিচ ফৰ্চৰ পৰা ছিংগাপুৰ পুলিচ ফৰ্চে পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ইতিবাচক সঁহাৰি পাইছে হোটেলৰ চিচিটিভি ফুটেজৰ কথা কোৱা হৈছে এছপিএফক আৰু ছিংগাপুৰ পুলিচ ফৰ্চে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যিহেতু চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হ'ব ভাৰতত সেই চিচিটিভি ফুটেজ হয়তো ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এতিয়ালৈকে 70 জনতকৈ অধিক লোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে হাই কমিছনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ তাত কৰা যেটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হিয়া দিছে
আৰু সেই প্ৰতিবেদন লাভ কৰিছে এছআইটিয়ে ছিংগাপুৰৰ লোকসকলৰ ভাষ্য ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব 10 দিনৰ ভিতৰত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি যোগাযোগ কৰিব মৃত্যুৰ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে যদি জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কোনো লোকে কথা পাতিছিল তেনেহলে এছআইটিক জনাবলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু সেয়া তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ইফালে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আজি যি ভাষ্য লোৱা হৈছে আজি সেইখিনি কথাও ক'লে কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তদন্তত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে এইখিনি কথা জনাইছে আমি পুনৰ আগবঢ়াম ভাষ্য তদন্ত আমাৰ এছআইটিৰ দল প্ৰথমতে 20 অক্টোবৰত আমি ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিলোঁ সেই বৈঠকত আমি ছিংগাপুৰৰ পৰা যিখিনি লিগেল এছিষ্টেন্স বিচাৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত 21 তাৰিখে আমি ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ 5জনীয়া এটা দলৰ লগত আমি বৈঠকত বহিলোঁ সেই বৈঠকখন খুব সফল বৈঠক হৈছিল সেই বৈঠকত আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগত তদন্তৰ বিভিন্ন তথ্য বিনিময় কৰিলোঁ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ছিংগাপুৰত কৰা পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে যেটো আমাৰ কাৰণে তদন্তৰ কাৰণে দৰকাৰী ইয়াৰ লগতে আমি তেখেতসকলক এইটো কথা ক'লো যে আমিও তদন্তটো এটা সময় সীমাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ যি এছিষ্টেন্স লিগেল এছিষ্টেন্স সেইটো আমাক খুব সময় সীমাৰ ভিতৰত লাগে তেওঁলোকে ইয়াত ওপৰত এটা ইতিবাচক তেওঁলোকে সন্মতি দিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক ছিংগাপুৰৰ নিজা লিগেল সিস্টেমৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি তেওঁলোকে আমাক এছিষ্টেন্স দিব লাগে সেইখিনি আমাক খুব সোনকালে দিব বুলি কৈছে ইয়াৰ লগতে আমি ঘটনাৰ কেছটোৰ লগত জড়িত যিখিনি ঘটনাস্থলী আছিলে বিভিন্ন ঘটনাস্থলী আছিলে সেইখিনিও আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে বাকি যিখিনি তদন্তৰ কাম লিগেলি আমি ছিংগাপুৰত কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি কাম আমি কৰিলোঁ আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই যে যদি কাৰোবাৰ হাতত কোনোবাই যদি কথা পাতিছিল জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মৃত্যুৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে যদি জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কোনো লোকে কথা হৈছিল কথা পাতিছিল বা চ্যাট আছে তেনেহলে এছআইটিক সেইখিনি দিবলৈ বা জনাবলৈ আহ্বান কৰিছে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি ক'লে এছআইটিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এইটো খুব এটা সফল আমাৰ ভ্ৰমণ হৈছিল আমি যিখিনি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগত মিলিত হ'লোঁ বৈঠকত সেইটো এটা সফল বৈঠক হৈছিল আৰু আমাৰ তদন্তৰ কাৰণে লাগতিয়াল বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ এইটো হৈছে আৰু আমাৰ তদন্ত এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ হোটেলৰ চিচিটিভি ফুটেজৰ কথা আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক ক'লোঁ সেইটো তেওঁলোকৰ দ্বাৰাহে আমাক আমি পাম আমি ডাইৰেক্টলি হোটেলৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ বা তেওঁলোকে আমাক নিদিব কাৰণ এইটো ছিংগাপুৰ আইনৰ মতে হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকৰ নিজা ইণ্টাৰনেল প্ৰচেছ কৰি খুব 10 দিনমানৰ ভিতৰত আমাক এটা পজিটিভলি তেওঁলোকে ৰেছপন্স দিব ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও দিছে যে 90 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকৰ নিয়ম মতে তেওঁলোকৰ কৰোনাৰ্ছ বুলি এটা অফিচ আছে কৰোনাৰ্ছক দিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা কৰোনাৰ্ছে গ্ৰহণ কৰিব চাৰ্জশ্বিট কেতিয়া মানে দিম বুলি ভাবিছে গোটেই আমি যিটো আইনত বিএনএছএছত যি সময়সীমা আছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত আমি কোৰ্টত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম
আৰু ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰি উভতি অহাৰ পিছতে এছআইটি মুৰব্বীগৰাকীয়ে গোটেইখিনি কথা ভাঙি পাতি তেওঁ কৈছে কোনখিনিলৈকে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছে সেই গোটেইখিনি কথা জনাইছে ইফালে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আজি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ এছআইটিৰ সন্মুখত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে উপস্থিত হ'ল ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে এছআইটি ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ল যিহেতু গুৱাহাটীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আজি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এক খবৰ চিআইডিত হাজিৰ হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ দুই ব্যৱসায়িক সহযোগী চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে দুজন যি দুজনৰ তেওঁলোকৰ হাতত নথিপত্ৰ কাগজপত্ৰ ফাইল ইত্যাদি লৈ চিআইডি কাৰ্যালয়ত সোমোৱা দেখা গৈছে এজন প্ৰতীক হেতান আৰু বিকাশ আগৰৱালা প্ৰতীক হেতান আৰু বিকাশ আগৰৱালাই দুজন আজি সোমাল এছআইটিৰ কাৰ্যালয়ত চিআইডি কাৰ্যালয়ত আৰু হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজৰ ব্যৱসায়িক সংগী এই দুজন এছআইটিয়ে জেৰা কৰি আছে প্ৰতীক হেতান আৰু বিকাশ আগৰৱালাক হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজৰ ব্যৱসায়ৰে জড়িত আছিল এই তিনিওজন আৰু পুনৰবাৰ জনাম এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ দুই সহযোগী হাজিৰ হ'ল চিআইডি কাৰ্যালয় দুয়োজন সহযোগী এজন হৈছে প্ৰতীক হেতান আৰু আনজন বিকাশ আগৰৱালা তিনিওজনৰ একেলগে ব্যৱসায় আছিল কি ব্যৱসায় আছিল বিশেষকৈ হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজত কাৰ কিমান শ্বেয়াৰ আছিলে শ্বেয়াৰ আছিল নে নাছিল নে আচলতে নামতহে থোৱা হৈছিল এই ধৰণৰ প্ৰসংগ যিবোৰ চৰ্চিত হৈ আছে সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বহু উত্থাপন হৈছে স্বাভাৱিকতে সেই সন্দৰ্ভত যিহেতু ফাইল পত্ৰ লৈ সোমাইছে এতিয়া এই তথ্য পাতিবোৰ এছআইটিৰ সন্মুখত দিব লাগিব এছআইটিয়ে সেই দিশতে আগবঢ়াই লৈ গৈছে যে ব্যৱসায়িক যি ব্যৱসায়িক কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক বা ব্যৱসায়িক কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজৰ কৰ্মচাৰীকো ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজ যিখন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ হোটেল বুলি আহিছে পোহৰলৈ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা জুবিনৰ মেনেজাৰৰ এইখন হোটেল ৰয়েল হেৰিটেজৰ যি দুজন ব্যৱসায়িক সংগী প্ৰতীক হেতান আৰু বিকাশ আগৰৱালা তেওঁলোক দুয়োজনকে মতা হৈছে আৰু ইফালে কামৰূপৰ বংশৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্যৰ বংশৰস্থিত ঘৰত অভিযান জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে পৰেশ বৈশ্যৰ বেংক একাউণ্টত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য বৰ্তমানে অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এই অভিযান পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰাই দুয়োগৰাকী পিএছঅ জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা দুজন দেহৰক্ষী বা পিএছঅ কামৰূপ বংশৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্যৰ বংশৰস্থিত ঘৰত তাত অভিযান চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল পৰেশ বৈশ্যৰ বেংক একাউণ্টত কোটিৰো অধিক টকাৰ লেনদেনৰ কথা পৰেশ বৈশ্য জুবিন গাৰ্গৰ লগত সন্নিবিষ্ট হৈ মানে পইচাৰ কিবা লেনদেনৰ খেলি মেলি দেখা পোৱা গৈছিল তাত আজি চিএম ভিজিলেন্স আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি প্ৰতিটো ঘৰত তন্নতন্নকৈ প্ৰত্যেকটো মানে বস্তুৰে প্ৰাইজ মানি মানে লিখা হৈছে আৰু প্ৰতিটো মানে হিচাপ নিকাচ তেওঁলোকৰ মানে খতিয়ান লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে দেখা পাব কি হৈছে কি হোৱা নাই কিমানজনীয়া দল আহিছে প্ৰায় 16জনীয়া দল এটা আহিছে আমাৰ শুৱালকুছি পুলিচ থানাৰ পৰাও 10জনমান আহিছে কিমান সময়ত ঘৰ প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে 10মান বজাতে আহিছে আহি কিনে তাৰপিছত মই আহিছোঁ অলপ দেৰিকৈ আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে কিমান সময় চলিব বুলি এওঁলোকৰ এই সম্পূৰ্ণ মানে ডকুমেণ্টছ মানে খতিয়ান নোলোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আলোচনা কৰি থাকিব বৰ্তমান পৰেশ বৈশ্য ইয়াত নাই তেওঁ জেলতে আছে কিমান সময় হ'ল কিমান সময় বিধান চলিলে এতিয়া 2 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু প্ৰসংগ এইবাৰ জয়নগৰৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে
বৰবাৰীৰ যুৱক অৰিন্দম গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰিন্দমৰ বাহনত খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল অনুৰাগ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ আৰু 20 অক্টোবৰৰ নিশা ঘটিছিল এই দুৰ্ঘটনা নেৰিমৰ ছাত্ৰ অৰিন্দম গোস্বামী পূৰ্বে অৰিন্দমে বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ নিশা হলে সুৰা সেৱন কৰি জধে-মধে অৰিন্দমে গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ আছে তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ লিংক পেনক আটক কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ 7টা লিংক পেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 7জন লিংক পেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মাকুম জাগুন অৰুণাচলৰ নামপুঙৰ পৰা আটক কৰা হৈছে লিংক পেন কেইজনক ধৃত জুলি গগৈ জিতু মৰাণ আৰু দীপক গগৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে নাম প্ৰকাশ কৰা নহয় আন 4জন লিংক পেনৰ তিনিচুকীয়া আৰু লেখাপানী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল যুটীয়া অভিযান ডিব্ৰুগড়ৰ সাবুৱাত পুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টাটা এছ বাহনে মহতিয়াই নিলে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা মহিলাক নিঞ্জয় পথৰ পুৰণি থানাৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনসহ চালকে পলায়ন কৰে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ বহু সময় ধৰি হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই অহা এগৰাকী মহিলা দুৰ্ঘটনা তেনেকৈ পতিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ সাবুৱাত এই ঘটনা পুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টাটা এছ বাহনখনে মহতিয়াই নিলে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা মহিলাক প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই আহিছিল মহিলা দিনজয় পথৰ পুৰণি থানাৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনসহ চালকে পলায়ন কৰিছিল জুবিন ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাইছে স্থানীয় লোকে পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থী প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তত সহমত আগবঢ়াইছে ডিমৰীয়াবাসীয়ে নিশা একাংশ জুবিন অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ আনিলে স্থানীয় লোকসকলে এসপি মানে যে আমি মানুহবিলাকে আমি ভালে চলাই নিব লাগে এই ঠাইখিনি মানে না চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰশাসনবিলাকে অলপমান চাব লাগে হয়নে না প্ৰশাসনত দিছে যিহেতুকে আৰু জেগাবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু মদ খাই মানে উদ্বোধনটো কৰিব নালাগে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ পবিত্ৰ জেগা হয়নে নহয় এতিয়া জুবিন দা আমাক আমঠো হয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ জেগাখিনি পবিত্ৰ কৰি ৰখাটো আৰু মানে মানুহখিনি সদায় মানে চাফ চিকুণ কৰি চাকি বন্তি জ্বলাই মানে থাকিব লাগে বা আহি নাম কীৰ্তন ধৰিব লাগে কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাতি মানে মদ পানী খাই উদ্বোধনী কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ মানে সেইটোৱে বিচাৰোঁ ভালকৈ মানে পৰিৱেশটো ৰাখিব লাগে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ তাৰ বাহিৰে আৰু কি বিচাৰিম আমি বাৰু এইটো জুবিনদাৰ পোনপ্ৰথমতে ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু জুবিনদাৰ এইটো সমাধিস্থল হৈ থকা নাই এতিয়াতো এইটো আপোনাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ যিহেতু তেনেকৈ ধৰণে মানুহবোৰো আহিছে তীৰ্থস্থান বুলিয়ে মানুহে চবেই মানে মানি লৈছে এইটো নহয় যে জুবিনদাৰ অনুৰাগী হ'ল বুলি গানটো ভাল পায় তেওঁ অনুৰাগী হ'ব পাৰে মানুহজনক ভাল পায় অনুৰাগী হ'ব পাৰে কিন্তু মদ ভাং খাই আহিলেহে যে তেওঁৰ অনুৰাগী হ'ব সেইটো নহয় আৰু যে মানে ৰাতি আহি মই জুবিন দাক ভাল পাওঁ এইবোৰ যে মানে চিঞৰ বাখৰ কৰে সুস্থ মগজে আহিব চাকি এগছি লগাব ধূপ এগছি লগাব তেখেতক প্ৰণাম জনাব কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব নিশাৰ ভাগত মদ ভাং খাই আহি মেলি মই মতালি কৰে তোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ স্থানীয় লোকৰো অলপ অসুবিধা হৈছে কৰোৱাৰ পকা ধাননি পথাৰত এতিয়া জাক জাক বনৰীয়া মহৰ তাণ্ডৱ চলিছে প্ৰখৰ ৰ'দত ঘাম হৰাই কৃষকে কৰা ধান খেতি এয়া বনৰীয়া মহে খাই তহিলং কৰিছে কেৱল নীৰৱ দৰ্শক হৈ এতিয়া কৃষকে চকুলো টুকিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে চন পৰি ৰৈছে কৰোৱাৰ বিশাল পথাৰ কোনোৱে ধানৰ কঠীয়া সিঁচিও মহৰ কথা ভাবি মাটি চন পেলাই ৰাখিবলগীয়াও হৈছে বহু আন এনেকুৱা কৃষক আছে কৃষকে খেতি কৰিছে যদিও মহৰ উপদ্ৰৱত পকা ধান চপাবই পৰা নাই বন বিভাগৰ সহায় বিচাৰিছে কিন্তু বিমুখ হৈছে খেতিয়কে হাঁহমুনিয়া কাঢ়িবলগীয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে যেন গত্যন্তৰেই নাই এটা দশক পূৰ্বে মায়ং পবিতৰা অঞ্চলৰ পৰা এটা বনৰীয়া মহৰ জাক নৈৰে উঠি আহি কৰোৱাত যি আশ্ৰয় লৈছিল ক্ৰমান্বয়ে মহৰ জাকটোৰ বংশবৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া কৰোৱাত যেন এক প্ৰকাৰ পৰিস্থিতি কৰোৱাত যেন এক প্ৰকাৰ খেতিয়কে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে উপদ্ৰৱ চলিছে জাকটোৰ
ফৰেষ্টে একো নকৰে সিহঁতে আহে আহি পেলাই চাই গুচি যায় ইয়াতে একো নকৰে তাৰমানে কিমান বাৰ এই পৰমানন্দ আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী তেখেতকো জনালে তেখেতেও মানে এতিয়াও মানে একো কৰা নাই গাফিলতি কৰি থাকে জুবিন গাৰ্গৰ কোন প্ৰকৃত অনুৰাগী সেয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা জুবিনৰ নচৰ দেহ আনোতেই সকলোৱে দেখিছে গতিকে জুবিনৰ অনুৰাগীক লৈ কোনেও তৰল মন্তব্য কৰিব নালাগে জুবিন গাৰ্গ নদীৰ দৰে নীৰৱে বৈ যোৱা মানুহ গতিকে জুবিনক লৈ কোনেও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত কামপুৰত ৰেৱতী মোহন বৰঠাকুৰ ফাউণ্ডেশ্যনে উলিওৱা ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী ৰাজা বৰুৱাই লগতে ক'লে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় লাগিবই যদি চৰকাৰে আৰু ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰে তেন্তে অতি সোনকালে ভগৱানে হলেও ন্যায় দিব জুবিন গাৰ্গক উল্লেখযোগ্য যে 22 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰেৱতী মোহন বৰঠাকুৰ ফাউণ্ডেশ্যনে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি যাত্ৰা বাহিৰ কৰিব সংগঠনটোৱে জুবিন গাৰ্গক গীতেৰে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে সকলো ৰাইজে ন্যায় বিচাৰিছে গতিকে ন্যায় পাবই ইমান প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বুকুৰ আশা কান্দোন প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে কান্দি উঠে মুখ কৈ পেলাই প্ৰত্যেকগৰাকী বাইদেউ কালি এগৰাকী আইতাই হাওহাওকৈ কান্দিছে কিহৰ দুখত কান্দিছে তেওঁ জুবিন গাৰ্গক কি হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ লগত সেইখিনি জানিব বিচাৰিছে মানে তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে আইতাজনীয়েও ন্যায় বিচাৰিছে আজি 3 বছৰীয়া ল'ৰাই তেওঁ জয় জুবিন দা কৈ মায়ে পিনি গৈছে গতিকে সেইখিনি আৰু বেলেগে বুজাব নালাগে সেইখিনি কোৱা কথা আৰু সেইবিলাক কথা লৈ আপোনালোকেও বৰ বেছি হেৰি কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ কাৰণ মানুহটো নিজেই ৰাজনৈতিক নাছিলে তেওঁক ৰাজনৈতিক বনাই লাভ নাই একো লাভেই নাই এইবিলাক কথালৈ গৈ পেলাই একটা পৰীক্ষা আচলতে পৰিলক্ষিত হ'লে মনে মনে থকাই ভাল যি কৰে কৰি থাকিবলৈ দেখোন জুবিন গাৰ্গটো তেনেকুৱাই আছিলে জুবিন গাৰ্গ নদীৰ নিচিনা আছিলে পানীৰ নিচিনা আছিলে তেওঁ আপোনাৰ কি কিনাৰেদি বৈ যোৱা নদীখনে কেতিয়াও আপোনাৰ পৰা বাহ বিচৰা নাই যে মই তহঁতক খেতি কৰিবলৈ পানী দিছোঁ খাবলৈ পানী দিছোঁ মোক বাহ কৰোঁ কেতিয়াওতো নদীখনে তোমাৰ নীৰৱে বৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গ তেনেকুৱা আছিলে চব কাম নীৰৱে কৰি গৈছিলে হয় তেওঁ স্পষ্টবাদী আছিলে কেতিয়াবা কথা কৈছিলে কিন্তু সেইদে বুলি আৰু ইমানখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেইখিনি অলপ এৰি দিয়া ভাল যোনে যি কৰে কৰি থাকক আমাক প্ৰথমতে জুবিন গাৰ্গৰ কি হৈছিলে কেনেকুৱা অৱস্থাত মৃত্যু হ'ল ন্যায় লাগে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আত্মা শান্তিত থাকক যুগ ধৰি জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ মানুহৰ মাজত সেইটো সকলোৱে দেখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাম যে জুবিন গাৰ্গৰ পিএছঅ নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰতো চলিছে অভিযান নগাঁৱৰ ঘৰখনত চলিছে অভিযান জুবিন গাৰ্গৰ পিএছঅ আনজন পৰেশ বৈশ্যৰ তেওঁৰ ঘৰতো অভিযান চলিছে কিন্তু সমানে এতিয়া নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰতো অভিযান চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যিহেতু তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰে একাউণ্টত পোৱা গৈছিলে বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন যিটোত পৰিমাণ ক'বলৈ গ'লে কোটিৰো অধিক কোটি ঘৰত টকাৰ লেনদেন হৈছিলে এতিয়া সেই তাৰ আয় কি বা আয়তকৈ কিমান গুণ দৰমহা কিমান নীলোৎপল বৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল দেখুৱাইছোঁ আমি ইয়াত যি CM ভিজিলেন্সৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী শাখাৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰ যি নগাঁৱৰ নৈৰ উৰিয়া গাঁৱত তাত আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত বিভিন্ন যি সমূহ তেওঁৰ কি সা সম্পত্তি আছে সকলোৰে তেওঁলোকে ইয়াত বৰ্তমান বুজ লৈছে আৰু কি আছে সকলো হিচাপ নিকাচ কৰিছে আৰু লগতে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাইছিলে যি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধনৰ লেনদেনৰ কথা যি কথা ওলাইছে সেইসমূহ বিষয়ে ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ CM ভিজিলেন্সৰ যি দল আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি তদাৰকী শাখাৰ যি দলে আহি পেলাই ইতিমধ্যে আজি আজি ইয়াত অভিযান চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় ভিতৰত বহু সময় ধৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে কি তেওঁৰ যিসমূহ তথ্য পাইছে কিমান কি উপাৰ্জন আছিলে বা কি আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰিছে অভিযান চলাই আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান যি নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰ আমি দেখুৱাইছোঁ নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ দলে আহি পেলাই ইয়াত অভিযান চলাইছে তালাচী চলাই আছে যি তেওঁলোকে ইয়াত যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে নন্দেশ্বৰ বৰাৰ একাউণ্টত প্ৰায় 70 লাখ টকাৰ যি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পোৱা গৈছিলে আৰু সেই বিষয়ত ইতিমধ্যে ইয়াত বুজ লৈছে ইয়াত চাইছে কি সম্পত্তি আছে কিমান তেওঁ উপাৰ্জন কৰিছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যি নন্দেশ্বৰ বৰাৰ যি গাড়ী আছে যিসমূহ বাহন যি আছে মই দেখুৱাইছোঁ আজি এইখন AS02SS7071 নম্বৰ এখন বেলিনো বাহন আছে
মাৰুতিৰ আৰু সেইদৰে দুখন স্কুটি আছে সেই দুখন স্কুটিৰ ফটো লৈছে আমি দেখুৱাইছিলোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছিলোঁ গীতাশ্ৰী আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ ননৈৰ যি উৰিয়া গাঁৱৰ পৰা উৰিয়া গাঁৱত আহি পেলাই যি CM ভিজিলেন্সৰ দল আছে তদাৰকী শাখাৰ দল আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হৈছে কি ট্ৰেনজেকশ্যন পোৱা গৈছে তেওঁৰ একাউণ্টত সেইসমূহৰ বুজ লৈছে আৰু সেই সকলোখিনি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু যিহেতু SIT তদন্ত চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত হয়তো এই বিষয়সমূহ বিষয়টো আচলতে পৃথকে চোৱাৰ কথা মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে উত্থাপন কৰিছিলে বা গোটেইখিনি কথা জনাইছিল SIT মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আজি তেওঁ যিহেতু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আয়তকৈ কিমান বেছি ধনৰ লেনদেন হৈছে যি নহওক পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আপুনি কিবা কথা পাতিছিল নেকি ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কিবা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে নেকি না গীতাশ্ৰী বৰ্তমানলৈকে কোনো পৰিয়ালৰ লোকক ইয়ালৈ ওলাই আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত আৰক্ষীৰ লোক আছে নগাঁও আৰক্ষীৰ যিসকল জোৱান তেওঁলোকে ভিতৰলৈ কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আমি যেতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত মাত্ৰ বাহিৰলৈ CM ভিজিলেন্সৰ দলটো ওলাই আহিছিলে বহু সময়ৰ ভিতৰতে আছে তেওঁলোকে বাহিৰত তেওঁলোকে কোনো দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু কোনো ধৰণৰ কথাও বতৰা নাই বা পৰিয়ালৰ লোকক কোনো আহি পেলাই কথা পতা নাই খালি তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া বাহনৰ যেতিয়া ফুটেজ লৈছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি স্কুটি বাহন যিখন দুচকীয়া বাহন বা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ফুটেজ লৈছে সেইসমূহ কেনেকৈ ক্ৰয় কৰা হৈছে এই বিষয়সমূহ চাইছে লোন কোন বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱা হৈছে নে নগদ ক্ৰয় কৰা হৈছে এই বিষয়সমূহ সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু কৰি বৰ্তমান SIT দলটোৱে CM ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে পুনৰ ভিতৰলৈ গৈছে পুনৰ হয়তো কিছু প্ৰশ্ন কৰিছে পৰিয়ালৰ সৈতে কি ট্ৰেনজেকশ্যন আছে একাউণ্টত ক'ৰ পৰা কি ধন আছিলে আয়ৰ কি উৎস তেওঁৰ আয়তকৈ তেওঁৰ যি আয় তাতকৈ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বেছি নেকি এই দিশসমূহ সকলো পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু ভিতৰত বৰ্তমানেও যি CM ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে তদন্ত চলাই আছে গীতাশ্ৰী হয় এই ঘৰত তেওঁ যেহেতু পৰিয়াল থাকে বা ইতিমধ্যে কিছু পৰিয়ালৰ লোকেও কিছু উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰো পৰা কিছু তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো যেহেতু এইকেইটা দিনে গোটেই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে কিবা কোনো মন্তব্য নিশ্চয়কৈ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু মই গীতাশ্ৰী এইখিনিতে এটা কথা জনাব লাগিব যে নন্দেশ্বৰ বৰাৰ সৈতে কিন্তু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ যথেষ্ট এক ভাল সম্পৰ্ক আছিলে নন্দেশ্বৰ বৰা আনকি আমি এটা যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক জুবিন গাৰ্গে যি শেহতীয়াভাৱে সহায় কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত সেই মহিলাগৰাকীক জুবিন গাৰ্গে নন্দেশ্বৰ বৰাৰ নম্বৰ দিছিলে কৈছিল যে মোক ফোন কৰিলে যদি নাপাওঁ নন্দেশ্বৰ বৰাক ফোন কৰিবি নন্দেশ্বৰ বৰাক ফোন কৰিলে মোক পাবি অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গে যথেষ্ট বিশ্বাস কৰিছিল যথেষ্ট তেওঁৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছিল নন্দেশ্বৰ বৰাৰ গতিকে এই বিষয়সমূহ পৰিয়ালৰ লোকে কি কয় কাৰণ যিহেতু বৰ্তমান SIT তদন্ত চলিছে নন্দেশ্বৰ বৰা যিহেতু ন্যায়িক জিম্মাত আছে গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে কি তথ্য প্ৰকাশ কৰে সেই আমি তদাৰকী শাখাৰ দলটো ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ স্পষ্ট হ'ব কিন্তু বৰ্তমানেও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত যি তালাচী অভিযান সেয়া চলাই থকা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ সেই যিটো কোঠা সন্মুখৰ কোঠাটোতে বৰ্তমান CM ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতি আছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা তেওঁলোকৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট লৈছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কিয় এই যি ধনৰ লেনদেন আছিলে একাউণ্টত যি দুইজন পৰেশ বৈশ্য আৰু যি নন্দেশ্বৰ বৰা দুয়োগৰাকীৰ যি একাউণ্টত 1 কোটিৰ ওপৰত যি লেনদেন পোৱা গৈছে সেই টকা ক'ৰ পৰা আহিলে পৰিয়ালক এই বিষয়ে কিবা জনোৱা হৈছিল নেকি বা নন্দেশ্বৰ বৰাই আন কিবা কাম কৰিছিল নেকি জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কিবা কথা জানিছিল নেকি সিদ্ধাৰ্থ যিগৰাকী মেনেজাৰ সেইগৰাকীয়ে তেওঁলোকক একাউণ্টত ধন থবলৈ দিছিল নেকি এই বিষয়সমূহ বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ এইবোৰ আচলতে ইমান ডাঙৰ একো প্ৰশ্ন যে উত্তৰলৈ সকলো অপেক্ষা কৰি আছে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু তথ্য আমাৰ দৰ্শকক জনাম যে দুটা পৃথকে গোচৰ ৰুজু হৈছে দুই দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে পৃথকে দুটা গোচৰ দৰমহাতকৈ অধিক টকাৰ গৰাকী হৈছিল দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষী আৰু নগাঁৱৰ নন্দেশ্বৰ বৰাৰ বাসগৃহত যেহেতু বৰ্তমান CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলিছে আৰু লগতে নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰৰ উপৰিও পৰেশ বৈশ্য আনগৰাকীৰ ঘৰতো চলিছে এই অভিযান আমি তাৰ পৰা কিছু তথ্য আমি লাভ কৰি আছো এতিয়া যেহেতু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে SIT ছিংগাপুৰত কি হৈছিলে কি নহৈছিলে সেইখিনি কথা কি ধৰণে তদন্ত কৰিলে সেইখিনি কথা আজি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই SIT মুৰব্বীগৰাকীয়ে কিছু তেওঁলোকে জনাইছে সমান্তৰালকৈ এই ধনৰ লেনদেনৰ কথাখিনিও কৈছে কিন্তু মূল কথাটো এই যেটো বৃহৎ পৰিমাণৰ সেয়া 1 বা 2 লাখ টকাৰো কথা নহয় কোটিৰ ঘৰৰ টকাৰ লেনদেনৰ কথা কোৱা হৈছে স্বাভাৱিকতে কোনে টকাখিনি দিছিল কৰবাত আসলতে মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে গোটেইখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপুনি এই কথাখিনি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে কৰবাত তেনেকৈ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেকি বা কোনে টকা দিলে বা সেই কথা বতৰাবোৰ বৰ জটিল আসলতে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী কাৰণ যি অসমীয়াৰ আটাইতকৈ মৰমৰ যিগৰাকী শিল্পী সমগ্ৰ জাতিয়ে ভাল পোৱা যিগৰাকী শিল্পী সেই শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত এনে কিছু
কথা পোহৰলৈ আহিছে যিসমূহ হয়তো অসমীয়া মানুহে বা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল সিদ্ধাৰ্থে যিসমূহ একাউণ্টত ধন ৰাখিছিলে তেওঁৰ সিদ্ধাৰ্থৰ যি সম্পত্তি তাৰপিছত তেওঁৰ দুগৰাকী যি দেহৰক্ষী তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো ইমান ধনৰ যি লেনদেন কোনে এই লেনদেনসমূহ কৰিলে কাৰণ এগৰাকী যি দেহৰক্ষীয়ে একাউণ্টত বা দুগৰাকী দেহৰক্ষীয়ে মিলি 1 কোটি টকা একাউণ্টত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাটো একেবাৰেই সহজ কথা নহয় আৰু অসম্ভৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব অৰ্থাৎ এই ধন আন কোনোবাই তেওঁলোকক দিছিলে কিয় দিছিলে কোনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত থবলৈ দিছিলে কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি বা তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন থৈছিল নেকি আৰু দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ যিহেতু জোৱান তেওঁলোকেও জানে যে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি নিজৰ যদি একাউণ্টত ৰাখে তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ আয়কৰ বিভাগৰ পৰা তেওঁলোক আয়কৰ বিভাগৰ তেওঁলোকক ৰোষত পৰিব তাৰ পিছতো তেওঁলোকে একাউণ্টত কিয় ধন ৰাখিছিলে কোনে এই দুঃসাহস দিছিলে যে তোৰ একাউণ্টত ধন ৰাখ একো নহয় এই কথাবিলাক কিন্তু আৰক্ষীৰ সোধা পোছাত পোহৰলৈ আহিব বা SIT সোধা পোছাত আৰু যিহেতু SIT দলটো এতিয়া ছিংগাপুৰৰ পৰা যিহেতু তদন্ত কৰি ঘূৰি আহিছে অহাৰ পিছত আজি যিহেতু মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা যিগৰাকী SIT মুৰব্বী তেখেতে যিহেতু এখন সংবাদমেল দিব আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব তেওঁ সংবাদমেলত কি তথ্য প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ইতিমধ্যে কৰিছে নীলোৎপল এই সংবাদমেলতে বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে সদৰি যিহেতু কৰিছে সেই সংবাদমেলত কোৱা কথাখিনিৰ পৰাই আমি যদি কওঁ এই ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটৰ কথাখিনি তেওঁ কৈছে যে আয় কিমান আৰু তাতকৈ কিমান ধনৰ লেনদেন হৈছে সেই উত্তৰ যদি আচলতে তন্নতন্নকৈ নিশ্চিত ৰূপত বিচাৰিব আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া দুৰ্নীতিৰ কৰবাত কথা আহিছে বা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ইয়াত চলা দেখা গৈছে GST কিয়নো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে GST বিভাগৰ বা সেই হোটেলৰ মালিক কি হ'ল কেনেকৈ হ'ল কাৰ কিমান শ্বেয়াৰ আছে এইবোৰ কথা এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া নীলোৎপল নিশ্চয় এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া মই পুনৰ ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী কাৰণ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আৰু যি আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি এই বিষয়সমূহ যিটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চাৰিওপাশে যি থকা যিসকল লোক আছিলে সকলোৱে কিন্তু তেওঁক দীৰ্ঘদিন ধৰি কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কৰা যেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা তেওঁৰ ইতিমধ্যে তেওঁ যি কৰ ফাঁকি দিছে তেওঁ যি অধিক সম্পত্তি বা জুবিন গাৰ্গক যি জীৱিত কালত যথেষ্ট ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁ ধন অৰ্জন কৰা এই বিষয়সমূহ শ্যামকানু মহন্তৰ কথা আহিছে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় খেলিমেলি পোৱা গৈছে তেওঁ এগৰাকী অসুস্থ লোকক ছিংগাপুৰলৈ কিয় লৈ গ'ল এই বিষয়সমূহ ৰাইজে উত্তৰ বিচাৰিছে সমগ্ৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ আছে তাৰপিছত তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত যি দুগৰাকী দেহৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যি আয়তকৈ অধিক যি সম্পত্তিৰ যি লেনদেন এই কথা বতৰা সময় কিন্তু ৰাইজক প্ৰতিষ্ঠ কৰিছে ৰাইজক ক্ষোভিত কৰিছে যে এইসকলে জীৱিত অৱস্থাত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক কিমান বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে এতিয়া আমি এই কথাখিনি জানিব লাগিব যে নন্দেশ্বৰ বৰা বা পৰে পইচৰ একাউণ্টত এই টকা ধনখিনি কোনে থবলৈ দিছিলে কাৰ নিৰ্দেশত থৈছিলে বা তেওঁলোকে ক'ত পালে যদি তেওঁলোকৰ ধন আছিলে ক'ৰ পৰা পালে এই কথা বতৰাসমূহ যেতিয়া পোহৰলৈ আহিব তেতিয়া সকলোৰে স্পষ্ট হ'ব যে থব কোনে দিলে বা কোনে সেই ধৰণৰ আচলতে একাউণ্ট সেই ধৰণৰ কিবা বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল নেকি যে এই একাউণ্টত ধন এনেকৈ থব বা এই দুয়োগৰাকী দেহৰক্ষীৰ কিয়নো আনগৰাকী দেহৰক্ষীৰ যদি আমি কথা কওঁ নীলোৎপল আমাৰ সৈতে আপুনি লাইনত থাকক কামৰূপৰ বংশৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ আন এটা অভিযান চলি আছে আন এটা দলে তাত অভিযান চলিছে আৰু তাত আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্যৰ সেইখন ঘৰ আমি দৃশ্য দুটা দেখুৱাইছোঁ আমি দুটা দৃশ্য দুইফালে আমি টিভিৰ পৰ্দা দেখুৱাইছোঁ এফালে নগাঁৱৰ সেইখন ঘৰ আৰু নগাঁৱৰ ঘৰখনৰ নন্দেশ্বৰ বৰাৰ ঘৰত চলিছে অভিযান এজন PSO জুবিন গাৰ্গৰ আনজন PSOৰ বংশস্থিত পৰেশ বৈশ্যৰ বংশস্থিত ঘৰত অভিযান চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল পৰেশ বৈশ্যৰ বেংক একাউণ্টত কোটিৰো অধিক টকাৰ ধনৰ লেনদেন হৈছে বৰ্তমানে অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান তাত কিছু ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত পৰেশ বৈশ্যৰ এই ঘৰখনত চলা অভিযান বা কি ধৰণৰ কথা বতৰা চৰ্চিত হৈছে কিছু ভাষ্য গাঁওবাসীৰ পৰেশ বৈশ্য জুবিন গাৰ্গৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈ মানে পইচাৰ কিবা লেনদেনৰ খেলি মেলি দেখা পোৱা গৈছিল তাত আজি চিএম ভিজিলেন্স আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি প্ৰতিটো ঘৰত তন্নতন্নকৈ প্ৰত্যেকটো মানে বস্তুৰে প্ৰাইজ মানি মানে লিখা হৈছে আৰু প্ৰতিটো মানে হিচাপ নিকাচ তেওঁলোকৰ মানে খতিয়ান লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে দেখা পাব কি হৈছে কি হোৱা নাই কিমানজনীয়া দল আহিছে প্ৰায় 16জনীয়া দল এটা আহিছে আমাৰ শুৱালকুছি পুলিচ থানাৰ পৰাও 10জনমান আহিছে কিমান সময়ত ঘৰ প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে 10মান বজাতে আহিছে আহি কিনে তাৰপিছত মই আহিছোঁ অলপ দেৰিকৈ আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে কিমান সময় চলিব বুলি
এওঁলোকৰ এই সম্পূৰ্ণ মানে ডকুমেণ্টছ মানে খতিয়ান নোলোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আলোচনা কৰি থাকিব। লগত পৰেশ বৈশ্য আছে নেকি? বৰ্তমান পৰেশ বৈশ্য ইয়াত নাই, তেওঁ জেলতে আছে। কিবা পাইছে নেকি? কিমান সময় হ'ল, কিমান সময় বিধান চলিলে? এতিয়া 2 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।